यस्याप्रसादं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दम् गुरुकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालभीशं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानो शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्। वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसो यासां हरिकथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरुपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि। yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयजुहावो पुत्रेति तन्मयातया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসের রঘুনাথ। ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। মনেন্দ্র বৃন্দাবন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন ভক্ত পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনী। ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী, ব্রজেন্দ্র শোনো সঙ্গতে, সদা করে শশে অশোক বৃক্ষ বল্লরী বিতান মণ্ডপস্থিতে, প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাঙ্ঘ্রি কোমলে। প্রভূত সম্পদালয়ে সদা করে শশে অনঙ্গরাঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভ্রঙ্গুর ভ্রুবম, ভ্রবং শশভ্রবং দৃগন্ত বানপাত নৈ। রাধে নিরন্তরং বশীকৃত প্রতিতানন্দনন্দনে, সদা করে শশে সদা করে শশে তড়িৎ সুবর্ণ চম্পক প্রদীপ্ত গৌর বিগ্রহে, মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চারত চকর সবলোচনে, সদা করে শশে সদা করে শশে মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান মন্দির,
रंजिते कलाविलास पंडिते सहाव भाव धीर धीर हर भूषिते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण शोक सागरे सदागरे शशे कदागरे शशे मृणाल वाल तारली तरंग रंग दोलते लताग्रलाशलोल नील लोचना बलोकने मिलन मन गमुग्ध मोहनाश्रय कदा सुवर्णमालिकांचिते लेख कुंभकंठके त्रिशूत्र मुंडली गुण आत्न दीप्ति देदिति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदागरे शशे कदागरे शशे नितंब विमलंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मोद मंजुले करेन्द्र सोन्नदनिकावरोह शोभा गुरु के कदागरे शशे भांगी भागदाक्ष मायदम कदागरे शशे भांगी भागदाक्ष अनेक मंत्र नाद मंज नुपुर रवस्थलत् समाज राज हंस वंश निकोनाति गौरवी विराल हेम वल्लरी विरामे चारु चंद्र में कदा अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते
মাদ্রিজা পুলো মোজা ফিরিঞ্চি যাবর প্রধে अपार सिद्ध वेद देख दशात पदांगुली नखे पदांगुली जगे पदांगुली जगे माहेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी शामेश्वरी प्रमाद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे सनादिके नमस्तुते शशे हमां कदा करि शशे हमां भाजन राधा रानी की जय अपार करुणामयी राधा रानी की प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लबे आर ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। कलिजुग पावन अवतार निखिल जन मानुष संतापहारी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अतीब अंतरंग प्रिय परिकर कृष्ण भक्त चूड़ामणि कविकुल मुकुटमणि परम पूज्य पाद श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी तार श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथेते अंतलीलाय षष्ठ परिच्छेदे 235 संख्यक पायारे भक्तगणेर सम्मुखे महाप्रभु एवं तार परिकरेर संगे प्रभुर जे उपदेश आदेश निर्देश एवं अद्भुत लीला सेटी धाराबाहिक भावे वर्णना करছেন আর আমাদের সেটি একমাত্র শ্রোতব্য। আমরা গতকাল শ্রবণ করেছি যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ তো সংসার ত্যাগ করে একান্তভাবে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করেছেন। পরবর্তীতে তিনি চিন্তা করছেন যে আমার জীবনের একটা স্বপ্ন সফল হলো যে সংসার থেকে বেরিয়ে আমি মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলাম। এখন বাকি জীবনটি আমি কিভাবে মহাপ্রভুকে সুখী করতে পারবো এবং বৈষ্ণব সমাজের আমি স্নেহের পাত্র হব, সে আচরণ আমাকে জানতে হবে, সিদ্ধান্ত জানতে হবে। তাই মহাপ্রভুকে তিনি বললেন যে প্রভু তুমি তো আমায় ঘর ছাড়ালে, এইবার ছেড়ে তো এলাম, এখন কিং কর্তব্যম, আমার কর্তব্য কি সেটি তুমি বুঝিয়ে বলে দাও। তার উত্তরে মহাপ্রভু বললেন যে দেখো রঘুনাথ, তোমার উপদেষ্টা রূপে আমি স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে তো নিযুক্ত করেই দিয়েছি। ভজন সাধন সংক্রান্ত বিষয়
সদাচার সম্পন্ন এবং বৈষ্ণব আচরণ সমস্ত কিছুই তুমি স্বরূপ দামোদরের কাছে পাবে। কিন্তু তবুও তুমি চাইছো যে আমি কিছু তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ করি। তা বেশ শোনো। প্রথমেই বললেন গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না বলিবে। এটি প্রথম মহাপ্রভু বললেন। আমরা গতকাল আলোচনা করেছি যে গ্রাম্য বার্তা মানেই হচ্ছে এই কৃষ্ণ সম্বন্ধ শূন্য যত ভালো কথা মন্দ কথা সবই গ্রাম্য বার্তা। ভালো কথাও রয়েছে অনেক, কিন্তু তার মধ্যে কৃষ্ণ কথা নেই। বলে এরকম অনেক ভালো কথা, কোনো সৎ ব্যক্তির নিয়ে আলোচনা করছি, কারো সৎকর্ম নিয়ে আলোচনা করছি, দেবদেবীর মহিমা নিয়ে আলোচনা করছি, সেখানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নেই। এগুলো ভালো কথা, কিন্তু ভালো কথা হলে এগুলো হচ্ছে গ্রাম্য কথা। আর আমাদের তো একটা, বিশেষ করে আমার তো আছেই, সেটি হচ্ছে একটা সংস্কার, রুচি। কিসের না? কথা শোনার। কি কথা শোনার? পরের নিন্দা আর নিজের প্রশংসা। এটা শোনার জন্য মনটা একেবারে ছটফট করে। মালা জপ করেও চলেছি, কোন সাধু কি অপকর্ম করলো তার চর্চা চলছে, একাগ্র চিত্তে শুনছি। আর কোথায় আমার প্রশংসা হচ্ছে সেটাও শুনছি। এগুলো সবই গ্রাম্য বার্তার মধ্যেই পড়ে। তাই রঘুনাথ গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে, ভালো না খাইবে কভু, ভালো না পড়িবে। স্বচ্ছন্দ ভাবে যে আহার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমরা প্রাপ্ত হলাম, এবং যে ধরনের বস্ত্র অঙ্গ আবরণের জন্য, লজ্জা নিবারণের জন্য, শীত নিবারণের জন্য জুটে গেল কৃষ্ণের ইচ্ছায়, সেটাতে সন্তুষ্ট থেকে আমাদের ভজন করতে হবে। এরপরে আজকে বলছেন অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে। রঘুনাথ বিশেষত এই কলিযুগের ভজনই হচ্ছে হরিনাম, আর কোনো ভজন নেই। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম, কলৌ নাস্তেব 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 গতির অন্যথা। দীক্ষা মন্ত্র আর এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, এটা দরকার কি বা ভেদ কি? না, শাস্ত্র বলেছেন, মহাজনগণ বলেছেন, দীক্ষা গ্রহণ না করলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হই না। সেটি একমাত্র সম্প্রদায় আনুগত্যে গুরুদেবের অনুগত হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলে সেই দিন থেকে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তালিকাভুক্ত দাসে পরিণত হলাম। কিন্তু আমার তো অজস্র দোষ আছে। চঞ্চল মন, বিষয়াসক্ত চিত্তবৃত্তি, পাপ, প্রারব্ধ কর্মফল সব কিছু। তো এগুলো কি মন্ত্র জপের দ্বারাই যাবে? না, মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কটা থাকবে, কিন্তু সেই সম্পর্ককে সার্থক করতে গেলে মানুষকে যে শুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে,
কাম ক্রোধের উদ্বেগ থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। এই সমস্ত কিন্তু দীক্ষা মন্ত্র জপের দ্বারা হবে না। তাহলে তার উপায় কি না? তার জন্যই মহাপ্রভু বললেন এই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই 16 নাম 32 অক্ষরাত্মক যে নাম, এই নামই আমাদের জপ করতে হবে, কীর্তন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে। এই নামের দ্বারাই সমস্ত কিছু আমাদের লভ্য হবে। এই জন্য আমাদের ভজন, যেমন দীক্ষা মন্ত্র তো অবশ্য জপ করব, কিন্তু তার চাইতে গুরুত্ব দিয়ে জপ করতে হবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সাধন। সেটি কেমন ভাবে, সেই কথাই বলছেন মহাপ্রভু যে রঘুনাথ, বাকি সময় তুমি মন্ত্র স্মরণ করলে, ঠাকুরের অর্চন করলে, যথাবিহিতভাবে ভাগবত আদি অনুশীলন করলে, বাকি সময়টা তুমি হরিনাম সাধন করবে। এইবার রঘুনাথ দাসগোসাই জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু নামটা যে বলবো কি, মানে তা কি ভাব নিয়ে, কি স্বভাব নিয়ে হরিনাম করলে তবেই হরিনামের ফলটা পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে, সেটি তুমি কৃপা করে বলো। তখন এই প্রশ্ন সম্ভাবনা করে তার উত্তর দিতে গিয়ে মহাপ্রভু বলছেন, অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে। সদা মানে সর্বক্ষণ, খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, বেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়। মন্ত্র দীক্ষা মন্ত্র জপের বিচার আছে, অনাহারে জপ মন্ত্র জপ করতে হবে, উপবাস থেকে, তার অনেক ক্রম আছে, কিন্তু হরিনাম সাধনের নাই। এবং সর্বক্ষণে জপ, পবিত্র অপবিত্র এই স্থান কাল পাত্রের বিচারই নেই হরিনাম সাধনে। একদিকে যেমন অবিচারী সর্বাবস্থাতে হরিনাম সাধন করা যাবে, এবার হরিনাম যিনি সাধন করবেন তার স্বভাবটা কেমন হতে হবে, সেই সম্পর্কে তার স্বভাবটা হতে হবে অমানি, নিজেকে সব থেকে নিকৃষ্ট অধম মনে করতে হবে। আর মানদ, প্রত্যেকটি জীবকে মর্যাদা দিতে হবে, দিয়ে এইভাবে আমাদের হরিনাম সাধন করতে হবে। এটি বললেন, কিন্তু এর বিস্তৃত তত্ত্ব মহাপ্রভু চরিতামৃতে অন্যত্র বলেছেন। কিভাবে? এই যে অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে, এটা বলেছেন যে উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দেবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। উত্তম হই, এখানে একটা কথা আছে, উত্তম হইয়ে। উত্তম মানে সাবধান, সে সত্যবাদী হবে, সদাচার সম্পন্ন হবে এবং নিন্দাশূন্য চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন হবে, তাহলে সে হলো উত্তম। এই উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে অভিমান শূন্য সহকারে নাম করতে হবে, জীবে সম্মান দেবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ব্রাহ্মণ কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি, দণ্ডবৎ করিবেগ বহু মান্য করি। এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি, সেই ধর্মধ্বজি যার ইতে নাই রতি। ভজনটা অত্যন্ত সহজ,
আবার অত্যন্তই কঠিন। এই অভিমানের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা খুবই কষ্ট, খুবই কষ্ট। সদাচার পালন করতে করতে, হরিনাম করতে করতে প্রচ্ছন্ন অভিমান, যেন আমি মানুষের কাছ থেকে সম্মানের পাত্র। কেউ যদি আমার দিকে একটু সম্মান না দেখায় তখন একটু বিব্রত বোধ করি। এই মানসিকতাটা একেবারে চোরা বালির মতন থেকে যায় অন্তঃকরণে। কিন্তু এই জন্মেই সিদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে, এই জন্মেই ভগবত প্রেম লাভ করতে গেলে, ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ করতে গেলে এই মানসিকতা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। ব্রাহ্মণ আদি কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি, দণ্ডবৎ করিবে বহু মান্য করি। কেন? আচ্ছা, ব্রাহ্মণ না হয় প্রণাম করলাম, একটা কুকুর, তাকে প্রণাম করতে হবে? একটা নিকৃষ্ট বিষ্ঠাভোজী কুকুর। বলে কুকুর তো গুরুদেব, ওর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের কত আছে। কুকুরের কাছে শিখবার আছে নাকি? কুকুর কুত্তা বলে অনেক আছে। প্রথম শিক্ষা হচ্ছে কুকুর হচ্ছে কৃতজ্ঞ। এখন তো মানে শহর সভ্যতা আসছে মানুষের জীবনে, কিন্তু প্রাচীনকালে গ্রাম্য সভ্যতায় প্রত্যেকের গ্রামের বাড়িতে কুকুর থাকতো, এবং ওই কুকুর পেট ভরলো কিনা বাড়ির লোকেরা কিন্তু সেই পরিমাণে তাকে, আমরা যেমন খেতে বসলে অতিথি এলে যেমন তাকে পেট ভরার মতো খাওয়াই, কুকুরকে কিন্তু দেয় না। কেউ এক মুঠো দিল তো দিল, না দিল তো না দিল। কিন্তু ওই যে এক মুঠো দিল, এই কৃতজ্ঞতার জন্য কুকুরটা ওই বাড়ি থেকে কোথাও যাবে না, সারা রাত্রি ও পাহারা দেবে। চোর ডাকাত যে কোনো অশুভ লোক এলে মানুষ আমরা ঘুমাবো, ও কিন্তু জানবে, ওর একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে যে আমার এই আশ্রয়দাতার ক্ষতি করতে আসছে, তখন সে চিৎকার করতে শুরু করবে। এটা পশু, কিন্তু তার মধ্যে কত বড় কৃতজ্ঞতা বোধ, কত বড় কৃতজ্ঞতা বোধ। আর আমাদের কাছে, গুরুদেবের কাছে, পিতা মাতার কাছে, সাধুর কাছে, বৈষ্ণবের কাছে, সাধারণ মানুষ কাছে তো নেই। তাহলে কুকুরের কাছে একটা শিক্ষা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা বোধ। দ্বিতীয় হচ্ছে কুকুর ইন্দ্রিয় সংযমী। এরা প্রজনন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যতি রেখে কখন একটা কুকুর কুকুরিতে মিলিত হয় না। তারা বছর সমস্ত বৎসরটায় একই সঙ্গে জীবন যাপন করে, কিন্তু কখনো সম্ভব ক্রীড়াদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে তারা সে কর্মে লিপ্ত হয় না। একমাত্র যখন বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তখনই তাদের মধ্যে কামের উদ্বেগটা দেখা যায়। বাকি সময়টা তারা কত ইন্দ্রিয় সংযমী যে কখনো তাদের মধ্যে সেই উদ্বেগ একেবারেই প্রকাশ পায় না। তাহলে কুকুরের কাছে আমাদের কত শিক্ষা। দ্বিতীয় হচ্ছে কি, অভিমান শূন্য। কেমন অভিমান শূন্য? একটা কুকুর, বাড়ির কুকুর একটু বদমাশি করে ফেলেছে, হয়তো ঘরে উঠে গেছে, আমি খুব লাঠি দিয়ে পেটালাম, রেগে গেলাম, গাল মন্দ করলাম, পিটিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, ও রাস্তায় আছে। কিন্তু যেই আপনি তু করে বা চুপচুপ করে ডাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে লেজ নাড়াতে নাড়াতে সে আপনার কাছে হাজির। ভুলে গেল যে আমাকে যে লাঠি দিয়ে পেটালো, গালমন্দ করলো, তাড়িয়ে দিল, একেবারেই ভুলে গেল। ডেকেছে মালিক, আনন্দে কি করব কি করব, একেবারে দেখবেন এইসব বাস্তব সত্য। তারপরে চতুর্থ শিক্ষা কুকুরের কাছে কি আছে? অল্পে সন্তুষ্ট। গৃহস্বামী আমার পেট ভরে দিল কি না দিল সেটার ব্যাপার নয়, যা পেলাম তাতেই সন্তুষ্ট, বাকি আমি স্বচ্ছন্দভাবেই সংগ্রহ করতে পারবো।
তাহলে কুকুরের কাছে আমাদের কত শিক্ষণীয় রয়েছে। এই জন্যই মহাপ্রভু বললেন, ব্রাহ্মণ কুকুর চণ্ডাল অন্ত করি, দণ্ডবধ করিবিক বহু মান্য করি। এই সে বৈষ্ণব ধর্ম, সবারই প্রণতি, সবাইকে প্রণাম করতে হবে। আর সেই ধর্মধ্বজি যার ইতি নাহি রতি। তা ধর্মধ্বজি কাকে বলে? যারা ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের আদর্শ পালন করেন না, কিন্তু বাহ্যিকভাবে ধর্মের ঝান্ডা উড়িয়ে সমাজে চলেন, এদেরকে বলা হয় ধর্মধ্বজি। আচ্ছা, এটি তো মহাপ্রভু বললেন, তা মহাপ্রভুকে নিজের থেকে বললেন? না না না, কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভাগবতেই রয়েছে, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, ভাগবতে রয়েছে তৃতীয় স্কন্ধে। যখন ভক্তি কি করে লাভ হবে এই কথা বলছেন কপিল দেব মা দেবহূতিকে, তখন বলছেন, মা প্রেম ভক্তি যিনি লাভ করবেন, ভগবত ভক্তি যিনি লাভ করবেন, তার স্বভাব এবং আচরণটি কেমন হওয়া দরকার শোনো। মনুষ্যই তানি ভূতানি প্রণমেদ বহু মানয়ন, ঈশ্বর জীবকলয়া প্রবিষ্ট ভগবানিতি। অর্থাৎ মাগো, যারা প্রকৃত ভজন করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কি, সমস্ত ভূতানি প্রণমেদ বহু মানয়ন, সৃষ্ট যত জীব রয়েছে, একেবারে বিষ্ঠা কীট থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা পর্যন্ত, এই সমস্ত জীবকে প্রণাম করতে হবে। কেমন ভাবে? বহু মানয়ন। মা যেন প্রশ্ন করছেন, ভগবান আচ্ছা নিকৃষ্ট জীব প্রণাম করতে হবে কেন? বলে, তার কারণ কি মা জানো? ঈশ্বর জীব কলায়া প্রবিষ্ট ভগবান ইতি। আত্মা রূপে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে ভগবান রয়ে গেছে, তাই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের আছে দেহ, দেহের অন্তরালে আছে মন, আর মনের অন্তরাল আছে নিত্য শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। ওই আত্মাটাই দেহ ছেড়ে যখন চলে যায়, তখনই সে মৃত হয়। আবার মাতৃগর্ভে যখন দেহটা তৈরি হয়ে গিয়ে আত্মা প্রবিষ্ট হয়, তখন সে জীবন্ত হয়। তা সে আত্মা তো শ্রী ভগবান। সেই জন্য জীবটা নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তিনি নিত্য শুদ্ধ। এই জন্য মা প্রণমেদ বহু মানয়ন। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই কথাটাই বললেন ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, যখন উদ্ধবকে ভক্তি অনুশীলনের আদেশ করছেন শ্রী গোবিন্দ আমার, তখন করতে গিয়ে বললেন যে, শোনো উদ্ধব, কেবল জপ ধ্যান করলে হবে না, আনতে হবে দৈন্য স্বভাব। সেটা কেমন স্বভাব প্রভু? বিসৃজ্য স্ময়মানান সন্দদৃশং চ দহিকিম প্রণবেদ দণ্ডবদ ভূমান আশ্ব চাণ্ডাল কুক্ষরম। অর্থাৎ ভজন সাধন করতে গেলে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে হবে। বিসৃজ্য স্ময়মানান সন্দৃশং চ দহিকম, অর্থাৎ শিখা রেখেছি, প্রসাদ ভুজি হয়েছি, দাদার সঙ্গে তিলক ধারণ করেছি, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীরা কত কটাক্ষ করছে, বড় ধার্মিক হয়ে গেছো,
ধর্ম মনের জিনিস, বাইরে তো ভড়ক না করলে কি চলে না। কিন্তু যিনি ভক্তি লাভ করতে একাগ্র আগ্রহী হয়েছেন তাকে এগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে, একেবারে উপেক্ষা করতে হবে। আর কি করতে হবে? সদৃশং চ দহিকিম, আমি ভালো এরা খারাপ, এরা আমার নয়, এই যে দ্বন্দ্ব স্বভাব এটাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। তারপরে মাগো প্রণমে দণ্ডবত, দণ্ডবত প্রণাম, মানে মনে মনে নয়, মাথাটা নিচু করে নয়, কি জোড়হাত করে এরকম নয়, একেবারে দণ্ড মানে লাঠি, লাঠির মতো অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। কাকে করতে হবে? ভগবান বলছেন কপিল দেব, মা কুকুর, চণ্ডাল, গো, গর্ধব। তারপরে বলছেন এই রকম জীব মাত্রকেই ভূমিতে পতিত হয়ে দণ্ডবত প্রণাম করতে হবে। এই হরিনাম তো করছি, করতে করতে একেবারে এত বড় বড় মালা ক্ষয় হয়ে শস্যের মতো হয়ে গেল, কিন্তু প্রেম কি উদয় হলো? আর প্রেমের যে প্রেম উদয় হলো না, তার জন্য কি অনুসন্ধান আছে? অভ্যাস হয়ে গেছে, না করলে ভালো লাগে না, 1 লক্ষ নাম না করলে ভালো লাগে না, করি দুটো অভ্যাস। আজকে 1 লক্ষ নামটা পূরণ করলাম, ওইখানে সন্তুষ্ট হয়ে থেকে গেলাম, কিন্তু লক্ষ্য তো ওটা নয়। লক্ষ্যটা কি? মহাপ্রভু বলেন 1 লক্ষ তাৎপর্য কি না, এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্বপাপক হয়, প্রেমের কারণ ভক্তি করে উদয়, প্রেমের উদয় হয়, প্রেমের বিকার, শ্বেত কম্প অশ্রু, শ্বেত কম্প পুলক ভয় অশ্রুধার। তা একবার কৃষ্ণ বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীর রোমাঞ্চিত হবে, অশ্রু আসবে, আনন্দের হৃদয়টা গদগদ হয়ে যাবে। এটা কি হলো? তা যদি না হয় তাহলে ওই ভক্তিটা হয়ে গেল বিধি ভক্তি। ওই রকম হরিনামে কি ফল পাওয়া যাবে না? যাবে। নাম কখনো নিষ্ফলা নয়, নাম সর্বক্ষণে ফল প্রদান করে। কিন্তু ওইভাবে আমরা যারা নাম সাধন করছি, সংকল্পিত 1 লক্ষ নাম, কিন্তু প্রেম উদয় হলো কিনা ধ্যান দিচ্ছি না। এই নামের দ্বারা আমি বৈকুণ্ঠে যাব, রাধারানীর দাসী হতে পারবো না। রাধারানীর দাসী হতে গেলে আমাকে অমানে মানত হইয়া সদা কৃষ্ণ নাম লবে, এটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে আমি অমানিস প্রত্যেকভাবে হতে পেরেছি কিনা। অকারণে কেউ গালিগালাজ দিচ্ছে, আমার মতো একজন সদাচারী বৈষ্ণব রেগে মেগে অস্থির হয়ে গিয়ে তাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগলাম, ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। কিন্তু বুঝতে হবে এটা আমার প্রারব্ধ। এই অমুক তারিখে এতটার সময় এই রকম কেউ আমাকে বলবে, এটা নির্ধারিত। যেটা আমি জানি যে আমার জন্য এটা নির্ধারিত হয়ে আছে, সেটাকে হজম করতে হবে, প্রতিবাদে তো কোনো প্রশ্ন নাই। এই জন্য মহাপ্রভু বললেন যে রঘুনাথ, তুমি এইভাবে অভিমান শূন্য হয়ে হরিনাম সাধন করবে। বলে মহাপ্রভু বললেন, ত্রিনাদপি শুনেছেন তরুরিব সহিষ্ণুনা, অমানেন মানদেন কীর্তনীয় সদা, কীর্তনীয় সদা। অর্থাৎ মহাপ্রভুর যে বক্তব্য তার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রবাণী দিলেন। ত্রিনাদপি শুনেছেন, অর্থাৎ তৃণের চাইতেও নিচু হয়ে, তা তৃণ তো সব থেকে নিচে আছে, ঘাস, ঘাসের উপর দিয়ে আমরা পারিয়ে পারিয়ে চলে যাচ্ছি, ঘাসের উপরে মলমূত্র ত্যাগ করছি,
কাজে ঘাসের চাইতে নিজেকে হীন মনে করতে হবে। কেন না, দেখো, যে ঘাসের উপরে আমরা মলমূত্র ত্যাগ করছি, আবার পারিয়ে পারিয়ে চলে যাচ্ছি, কত কি করছি, কিন্তু ওই দুব্বা ঘাস না হলে পুজো হয় না। তাহলে যে নিকৃষ্ট ঘাস, সেও ভগবত সেবায় লাগছে, কিন্তু আমার এই শরীর, আমার এই মন প্রাণ, আমি ভগবত সেবায় লাগতে পারলাম না। তাহলে একটা তৃণেরও যে যোগ্যতা আছে, আমার সেই যোগ্যতা নেই। আচ্ছা, তৃণাদপি শুনেছেন? আচ্ছা, ঘাসের নিচে কি আছে? বললে মাটি আছে। তার চাইতে নিজেকে অধম ভাবতে হবে। কেন না, মাটি তো একেবারে সবার নিচে আছে। আর মাটিতে হয় নাকি? মাটিতে মলমূত্র ত্যাগ করছে, জীব হত্যা করছে, সব কিছুই হচ্ছে। এই তো শেষ নিকৃষ্ট। এর উপরে বলে দেখো না, মৃত্তিকার এত কিছু হচ্ছে ঠিক, কিন্তু ওই মৃত্তিকা দিয়ে আবার নিতাই গৌরের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তাই না? ওই মাটিটা দিয়ে রাধা গোবিন্দের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। যখন প্রতিমা তৈরি হচ্ছে তখন তো তিনি বিগ্রহ হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে একটা মাটি, সে যত নিকৃষ্ট হোক, তারও স্বীকৃতি আছে। সে দেখো প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে সে এইভাবে সম্মানের পাত্র হয়ে গেল। কিন্তু হায় হায়, ঘাসের চাইতেও আমি নিকৃষ্ট, ঘাসের নিচে যে মাটি রয়েছে তার চাইতেও আমি নিকৃষ্ট। এই হচ্ছে তৃণ হইতে নিচ হইয়া সদা লইবে নাম। এটা কেমন, কতখানি নিচু হতে হবে তার দৃষ্টান্ত দিলেন মহাপ্রভু। এবার সহ্য গুণ সম্মত কেমন হতে হবে? তর রিবু সহিষ্ণু না, অর্থাৎ সব থেকে সহিষ্ণু প্রাণী হচ্ছেন বৃক্ষ। তার অশেষ সহ্য গুণ কেমন? মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন স্বরূপ দামোদরকে, বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মইলে তবু পানি না মাগয়, যেই যে মাগে তারে দেয় নিজ ধন, ঘর্ম বৃষ্টি সহে করে আনের রক্ষণ। তা এই যে হরিনাম সাধন করছি, 1 লক্ষই করি, 2 লক্ষ, 3 লক্ষ যাই করি, কিন্তু বৃক্ষের মতো কি সহ্য গুণ আমি নিতে পেরেছি? যদি পারা যায় তাহলে এক কৃষ্ণ নামেই তার প্রেমের উদয় হবেই হবে। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন তরুরিবু সহিষ্ণু না। বৃক্ষ নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, প্রতিবাদ নাই। অমানি মানদেন কীর্তনী সদাহরি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যার কোনো মর্যাদা নেই, তাকেও সম্মান দিতে হবে। কেন? তার মধ্যে আমার গোবিন্দ রয়েছেন। এই রকম স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে কীর্তনীয় সদা হরি, শ্রীহরির কীর্তন সর্বদা করবে রঘুনাথ। এটাই হচ্ছে নিয়ম। এই মতো বৈষ্ণবকারে কিছু না মাগিব, অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাব, সদ্য নাম লইব যথা লাভিতে সন্তোষ, এই তো আচার করে ভক্তি ধর্ম পোষ। মহাপ্রভু বিস্তৃত ভাবে দাস গোস্বামী পাদকে পড়লেন। রঘুনাথ কৃতার্থ হলেন, নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে বললেন, প্রভু সত্যি নাম তো করছি, কিন্তু এদিকে কি ধ্যান দিচ্ছি? আর সংখ্যা পূরণের দ্বারাই যদি ভগবত কৃপা পাওয়া যেত তাহলে তো হয়েই যেত। অনেকে বলেন না, 1 লক্ষ হরিনাম না করলে তার হাতে মহাপ্রভু পান না। এরকম তো আমরা হাজার হাজার আছি, আমাদের হাতে কি পাচ্ছেন মহাপ্রভু? তার কি কেউ প্রমাণ দিতে পারবেন? আমি তো পারবো না।
যে দেখলাম সত্যই মহাপ্রভু পেয়ে গেলেন, অন্যের থালাটার মধ্যে এতটা অন্ন কমে গেছে। তা আমার নৈবেদ্য যে মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন, আমি প্রমাণটা পাবো কি করে? পেতে হবে, গ্রহণ করবেন তিনি। এখানে কোনো ফাঁক নেই। তা লক্ষ্য নাম করলেই হয় না। যদি প্রেম শূন্য লক্ষ্য নাম হয়, তার দ্বারা হয় না। কেন? মানে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন না, পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যো মে ভক্ত্যা, বলে তুমি আমাকে যা দাও ওটা বড় কথা নয়, তুমি ভক্তিটা মাখিয়ে দিয়েছো কিনা। ভক্তি মানে হচ্ছে প্রেম। প্রেম মানে কি? প্রেমের বিকার আমার শরীরে হচ্ছে কিনা, যে আমার অশ্রু কম্প পুলক একটা দুটো কি হচ্ছে প্রত্যেক দিন? যদি হয় তাহলে আমার প্রেম এসেছে। সেই প্রেমযুক্ত অন্তরে যদি নগণ্য বস্তু দেওয়া যায়, গোবিন্দ আমার বলছেন তদহম অস্নামি, আমি সেটি ভোগ করি, গ্রহণ করি, ভক্ষণ করি। এই জন্য 1 লক্ষ শব্দের মধ্যে কিন্তু অনেক তত্ত্ব আছে। সংখ্যায় যেমন 1 লক্ষ, এটা একটা দিক। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আচ্ছা আজকে তো লক্ষ নাম পূরণ করলাম, কিন্তু নাম করতে করতে বুকের মধ্যে কি কখনো একটু ভেজা ভেজা হলো? চোখটা কি ছলছল হলো? নিজের প্রশংসা শুনে কি মনটা খুশি খুশি হলো? যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে আজকে আমার নাম সাধন হয়নি। এই নামে ভগবান তুষ্ট হবেন না। তাহলে লক্ষ্য কি না? একদিকে যেমন সংখ্যার দিকে ধ্যান রাখতে হবে, আর একদিকে রাখতে হবে আমার প্রেম উদয় হচ্ছে কিনা। এই প্রেম উদয় যদি না হয়, লীলা স্মরণেও সিদ্ধি লাভ করতে পারবো না আমরা। ভগবানকে বশীভূত করাও যাবে না, কিচ্ছুই হবে না। এই জন্য সংখ্যার দিকে যেমন 1 লক্ষ, দ্বিতীয় হচ্ছে প্রেম উদয় হচ্ছে কিনা সেদিকে ধ্যান। তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, এটা মারাত্মক ব্যাপার, এই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই যে 16টা নাম, এই 16টা নাম ঠিক 16টা ভাবেই আমি উচ্চারণ করে জপ করছি কিনা দেখবেন। এটা কিন্তু হয়, একটা হরে বেশি হয়ে যায়, একটা হরে কম হয়ে যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে বলে যাচ্ছি। আমি ভাবছি ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকবারে একটা করে হরে বাদ পড়ে যাচ্ছে, কিংবা একটা হরে বেশি হয়ে যাচ্ছে, বা একটা কৃষ্ণ কম হচ্ছে বা বেশি হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার শাস্ত্র বলেছে যে 16 নাম, এই 16টা নামের যদি কম বেশি ব্যতিক্রম ঘটে, রেজাল্ট আসবে না। তাহলে আমাদের লক্ষ্য কত দিকে দিতে হবে? এটা এই তারের উপরে কেউ বসে আছে নাকি? তারগুলোর উপরে কেউ বসে আছে? তাহলে 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর। 1 নম্বর হচ্ছে সংখ্যার দিকে যেমন ধ্যান দিতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে 16 নাম, এটা আমার প্রত্যেকবার আমি বলছি কিনা, কম বেশি হচ্ছে কিনা। তারপরে তৃতীয় ধ্যান হচ্ছে ত্রিনাদপি শ্লোকেতে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি কিনা। সারাদিন তো হরিনাম করলাম, আচ্ছা সারা দিনের মধ্যে ত্রিনাদপি ভাবকে আমি লঙ্ঘন করেছি কি করি নাই। তারপরে চতুর্থ হচ্ছে লক্ষ্য কি, পরচর্চা পরনিন্দা করেছি কিনা। কেন? এটা ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ। বলে উনি করবেন আমি বললেই দোষ? 100 বার। কেন না চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভু বলছেন, অনিন্দুক হয়ে যে সকৃত কৃষ্ণ বলে, সত্য 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 আমায় পাবে অবহেলে।
সকৃত মানে একবার, একবার কৃষ্ণ, লক্ষবার নয়, একবার। কিন্তু কেমন ভাবে বলতে হবে? অনিন্দু, নিন্দা শূন্য মনে। এই জন্যই এই 1,00,000 শব্দের মধ্যে অনেক কিছু রহস্য আছে। সংখ্যা পূরণের দ্বারাই যদি ভগবানের প্রেম ভক্তি লাভ করা যেত তাহলে তো হয়েই যেত। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক এতগুলো বিষয় আছে, এইদিকে আমাদের লক্ষ্য 1,00,000 দিতে হবে, তবেই আমরা ভগবত কৃপা পাব বা সিদ্ধ স্বরূপের জাগরণ হবে। দাস গোস্বামী পাদ বললেন, প্রভু তাহলে যে হরিনাম এইভাবে করবার চেষ্টা করব তোমার কৃপাতে, কিন্তু হরিনাম করতে করতে কি ভাবনা করতে হবে? আমাদের একটা ভাবনা নিয়ে তো করতে হবে না। মনকে একাগ্র, নামের মধ্যে মনকে বসিয়ে যুক্ত করার জন্য একটা প্রাথমিক উপায় হচ্ছে যে নাম যে করছি সর্বক্ষণ হরে কৃষ্ণ ঠিকভাবে উচ্চারণ করছি কিনা এটাতে ধ্যান দিতে হবে আগে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিজে বলছি, নিজে শুনছি, নিজের কীর্তন, নিজের শ্রবণ, এইভাবে একটা ধ্যান দিতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে স্মরণ শূন্য নাম সাধন করতে নেই। সেটা রাগ ভক্তি ভজন হবে না, বিধি ভক্তির ভজন হবে। সেটি হচ্ছে কি না, নামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোবিন্দের হয় রূপ চিন্তন, না হয় সেবা চিন্তন, না হয় লীলা চিন্তন, যে কোনো একটা চিন্তনকে আঁকড়ে ধরে হরে কৃষ্ণ জপ চলবে। এ বিষয়ে মহাপ্রভুকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ রঘুনাথ, তোমার প্রশ্নটি যথার্থ। কেবল হরিনাম সাধনে হবে না, যেভাবে হরিনাম সাধনের উপদেশ তোমাকে দিলাম তার সঙ্গে ভজনের মূল ভজন ক্রিয়া হচ্ছে কি, অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে। অর্থাৎ এই বৃন্দাবনের লীলা চিন্তন করতে করতে আমাদের 1,00,000কে বলে হরিনাম সাধনটা করতে হবে। এই অষ্টকাল লীলা চিন্তন ব্যতি রেখে নাম সাধন করলে ওটা বিধি ভক্তি হয়ে যাবে, আর সে কখনো রাধা দাস্য প্রাপ্ত হবে না। মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে বললেন না, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহিলাম এই মহামন্ত্র ঘরে গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ, জপিতে জপিতে যাবে প্রেমাঙ্কুর হবে, সাধ্য সাধন তত্ত্ব আপনি জানিবে। এবং এই নামই হচ্ছে সব কিছু, সর্বসাধ্য সার হচ্ছে এই নাম। এই জন্য নামের সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে, সেবার কথা বললেন, লীলা চিন্তন নয়, সেবা চিন্তন। কেন না, আমাদের ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছেন সেবা। সেবা শূন্য কেবলমাত্র মানুষ স্মরণের দ্বারা ওটা বিধিভক্তি হয়ে যাবে। ভজন মানে হচ্ছে ভজ ধাতুর শব্দ থেকে ভজন শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সেবা। কিন্তু সেটি ধীরে ধীরে আনতে হবে। প্রথমে রূপ চিন্তন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তার সঙ্গে এবার রূপ চিন্তন করছি, মহাপ্রভু বা রাধারানী বা গোবিন্দ কোন রূপ দেখিনি তো জীবনে, বলে যেটা সেবা করি আমি,
বা কোনো মঠ মন্দিরে গিয়ে যে মূর্তিটা আমার মনের মধ্যে লেগে গেছে মহাপ্রভুর বা রাধা গোবিন্দের, সেই মূর্তিটা চিন্তন করতে করতে হরে কৃষ্ণ এটা অভ্যাস করে নিতে হবে এবং হিসাব করতে হবে আজকে সারাদিন আমি ঠিক ওই রূপ চিন্তা করতে করতে নামটা করতে পেরেছি। এটি হচ্ছে রূপ চিন্তন। তার সঙ্গে আসবে, এটা অভ্যাস হয়ে গেলে মন যখন লেগে গেল নামের সঙ্গে, তখন লীলা চিন্তন। ভগবান লীলাময়, লীলাতে তিনি সব সময় রয়েছেন, আবর্তিত হচ্ছেন। এবার লীলা চিন্তনে যখন মন অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন সেবা চিন্তন। এবং এই দেহে যথাবস্থিত দেহের যে সেবা আর মনে মনে যে সেবা, এর মধ্যে কোনো ভেদ নাই, একেবারে ভেদ নাই। কেউ প্রশ্ন করবেন, হ্যাঁ তা ভেদ নাই আপনি বলছেন, তাহলে মনে মনে খেলে পেট ভরে না কেন? পেট ভরানোর জন্য তো বাস্তবেই খেতে হয়। মনে মনে আমি খেয়ে নিলাম, বাস পেটটা ভরে গেল, হয়ে গেল বলে এই দৃষ্টান্ত এখানে চলে না। পারমার্থিক রাজ্যের দৃষ্টান্তের আলাদা বিচার। সেই কথায় মহাপ্রভু বলছেন যে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে। কেমন ভাবে করবে? ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন। কবিরাজ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুতেই বললেন, তা কিভাবে করার নিয়মটা? না, মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন ভক্তগণ সনাতন গোস্বামীকে যে আমাদের এই ভজন অনুশীলনের দুটো ধারা, দুটো দিক, এই দুটো দিককে সমান গুরুত্ব দিয়ে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। যেমন কোনো পাখি তার দুটো ডানা সমানভাবে নাড়ায় বলেছে উড়ে চলে যাচ্ছে, একটা ডানা যদি বন্ধ করে রাখে উঠতে পারবে না, গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে না। তেমনি আমাদেরও দুটো ডানা চালিয়ে আমাদের যেতে হবে। সেই দুটো ডানার তত্ত্বটা কি মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বললেন মধ্যলীলায় দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, বাহ্য অন্তর ইহার দ্বৈত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন। সনাতন আমাদের দুটো দেহ, একটা যথাবস্থিত দেহ আর একটা মনের মধ্যে একটা দেহ আছে, ওটাকে মানসিক দেহ বলা হয়। তা বাহ্য দেহেরও সাধনা আমাদের অভ্যাস করতে হবে, আর যেটা মানসিক দেহ সেই দেহেরও সাধন অভ্যাস করতে হবে। সনাতন বললেন কিভাবে প্রভু? না শোনো, বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন। এই যে যথাবস্থিত শরীর ভজন হচ্ছে কি, এই যে হরিনাম করছি, পরিক্রমা করছি, ভোগ লাগাচ্ছি, রান্না করছি, মালা গাচ্ছি, ঠাকুরকে চন্দন পরাচ্ছি, যেটা শরীর দিয়ে আমরা যে ভজনাঙ্গগুলোকে অভ্যাস করি, সমাধা করি, এগুলোকেই বলা হচ্ছে বাহ্যিক বা শারীরিক বা দৈহিক ভজন। কিন্তু আমাদের তো মন আছে, তাই মহাপ্রভু বললেন মনে নিঃসিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন, রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন। তাহলে একটা মানসিক ভজন আর একটা শারীরিক ভজন, এই দুটো ভজন যদি সমানভাবে আমরা অভ্যাস না করি তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতেই পারবো না। সেটি হচ্ছে, এই জন্যই রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়ে মহাপ্রভু এই তত্ত্বটি জগৎকেই জানাচ্ছেন যে রঘুনাথ অমানি হয়ে যেমন নাম সাধন করবে, ঠিক তার সঙ্গে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে, মনে মনে সেবা করবে। রঘুনাথ ভাবছেন প্রভুর দিকে তাকিয়ে, মনের মধ্যে ওইটাই প্রশ্ন ঘুরছে, ঘুরপাক খাচ্ছে যে মনে মনে তো স্নান না, মনে মনে স্নান করলে কি গা ভেজে? ভেজে না তো। মনে মনে ভোজন করলে কি পেট ভরে? তা তো ভরে না। তা প্রভু বলছেন মনে মনে মানুষের রাধাকৃষ্ণের সেবা করতে হবে, এটার কোনো ফল আছে? মহাপ্রভু সর্বান্তর্যামী, তিনি যেন বুঝতে পারলেন যে লোকনাথ এটা জানে, কিন্তু আমাদের মতো
অবিশ্বাসী মানুষের জন্যই যেন এটার জিজ্ঞাসা। তাই মহাপ্রভু বলছেন, শোনো, এই মনে মনে সেবা করলেও যে সেটা কাল্পনিক নয়, বাস্তব, এটা পুরাণে একটা দৃষ্টান্ত আছে। কি দৃষ্টান্ত আছে জানো রঘুনাথ? না, শোনো। মানসন উপচারেণ পরিচর্যা হরি সদা পরে বাং মনসগম্যং তৎ সাক্ষাৎ প্রদীপে পেরি। শাস্ত্র বলছে মানুষ উপচার দ্বারা সেবা করতে 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 সাক্ষাৎ সেবার ফলটাই প্রাপ্ত হওয়া যায় একেবারে। তার দৃষ্টান্ত কি না, ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে রূপ গোস্বামীপাদ যখন মানুষ উপচারী সেবার এই মহাপ্রভুর আদেশ সম্পর্কে যখন গ্রন্থে বলছেন, তখন একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানপুরে কশ্চিৎ বিপ্র আসিত। দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠানপুর বলে একটা গ্রাম, বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্রাহ্মণের গ্রাম। সেই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সচ দারিদ্র্যপি কর্মাধীন আত্মনং মন্য মানস শান্তে বাসিত। সে ছিল ভয়ঙ্কর দরিদ্র, কোনোদিন জুটত কোনোদিন না জুটত, কিন্তু ও বুঝেছিল এটা আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। সেই জন্য যেদিন জুটল না সেদিনও তার মনের মধ্যে কোনো আক্ষেপ হতো না। ক্ষুধাটাকে সহ্য করে বুঝতে হবে যে আমার কর্মফল, তো আমি জোগাড় করলেও আমার মুখের ভেতর ঢুকবে না, পেটে যাবে না, কর্মফলটাকে সহ্য করতেই হবে। এইভাবে শান্তে বাসী, একেবারে সে প্রশান্ত চিত্ত ছিল। শত সরল বুদ্ধি কথা আছে, বিপ্রেন্দ্রাং সদস্যী বৈষ্ণবানাং ধর্মাং শুশ্রাব। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জাগত, আচ্ছা আমার কর্মফল আমি ভোগ করছি ঠিক আছে, কখনো খেতে পাই না, কিন্তু একটু ভগবানকে সেবা করব, এই রকম আমার কিচ্ছু নেই গো, একেবারে নেই। মাঝে মাঝে এটা মনের মধ্যে জাগে যে ভগবানের একটু সেবা করব। একদিন দৈবক্রমে এক জায়গায় হরি কথার এইরকম সভা হচ্ছে, তা সেখানে বক্তা ভক্তি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই মানুষে ভগবত সেবার একটা কথা বলছেন। কি বলছেন? বলে, হে ভক্তগণ, মানুষের স্থূল জগতের কর্ম সাধন করলে তার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু মনে মনে যদি ভগবত চিন্তন করা হয় তাহলে কিন্তু সেই ফলটা বাস্তবে শরীরে মনে সর্বজনের চক্ষেও প্রতিফলিত হয়। কিভাবে হয় না, মনের ভজন কখনো ব্যর্থ হয় না, কিন্তু সেটা ভজন হতে হবে। মনে মনে আমি ব্যবসা করলাম আর আমি দেখছি ঘরের মধ্যে টাকা এসে পড়ে আছে, তা হবে না। ওটা ভগবত সেবা চিন্তন করতে হবে, অন্য কিছু করতে হবে না। এইটি যখন মনে মনে সেবা করা যায়, সেই সেবা ভগবান গ্রহণ করেন এবং সেই সেবাটা বাস্তব সেবার মতোই। সেই দরিদ্র ব্যক্তি এই কথাটা শুনে তখন ভাবলে, আহা প্রভু দয়াময়, আজকে তুমি আমার একটা দৃষ্টি খুলে দিলে, আমার একটু সেবা করার ইচ্ছা, তাই আমি এত দরিদ্র, আমার যোগ্যতা নেই, কিন্তু মনে মনে তো পারবো আমি, আর মনে মনে সেবা করলে যদি তুমি গ্রহণ করো, আমার কত আনন্দ। ততস্য গোদাবরী স্নানপূর্বক নিত্য কর্ম সমাপ্য শান্ত মতির ভূত্বা বিবিক্তা স্থির ভুয়া মনুষ্য অভিমতাং শ্রী হরিমূর্তি স্থাপয়িত্বা। তখন সে গোদাবরী নদীতে গিয়ে স্নান করলে, দক্ষিণ ভারতে তো, স্নান করে মন্ত্র স্মরণ আদি করে স্থির চিত্তে বসে মনে মনে একটা মন্দির প্রস্তুত করলে, আর মনে মনে সেখানে স্বর্ণ সিংহাসন, মনে মনে তার যে অভীষ্ট দেবতা ভগবান, সে মূর্তিকে স্থাপন করলে।
স্বয়ং দুকুলাদিকং পরিধায়তং প্রণম্যদিরং পরিকরং বদ্ধা তৎসদনং সন্মার্য। তারপরে তাকে অভিষেক করলেন, বস্ত্র পরালেন, তারপরে তাকে শৃঙ্গার করলেন। এই মনে মনে করছে তো একটা আনন্দ হচ্ছে। তাং প্রণম্য রজত সৌবর্ণ ঘটে সর্বেশাং গঙ্গাতি তীর্থানাং জলমাহৃত্য। অর্থাৎ সেই যে অভিষেক প্রথম যেদিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছেন সেই ব্রাহ্মণ, তখন সাধারণ অভিষেক নয়, সর্বতীর্থের বাড়ি আনলেন, পঞ্চামৃতাদি সংগ্রহ করলেন মনে মনে করে, যথাবিহিতভাবে তাকে সেবা করতে লাগলেন। তদেবং বহুষ কালীষু গতেষু কদাচিৎ মনুষ্যৈব স্বঘৃতং পরমান্নং নির্মায়। এইভাবে আহার জুটুক না জুটুক, আস্তে আস্তে ওই না খেয়ে থাকার কষ্টটাও চলে গেল। ধ্যান করতে যখন শুরু করে, এই তো আমি ঠাকুরের সামনে, এই ঠাকুরকে সেবা করতে করতে সেই সেবানন্দে তার দেহের ক্ষুধা পিপাসা আর বিকার আর তাকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একদিন ব্রাহ্মণের মনে হলো যে আজকে আমি স্বঘৃত পরমান্ন আমার প্রিয় দেবতাকে নিবেদন করব। তখন প্রস্তুত করলেন, সুবর্ণ পাত্রেণ তদ্ভোজনার্থ মুত্থাপস্থিত স্তপ্ত তয়া স্ফুরিতে তস্মিন। তখন স্বর্ণ থালাতে সে পরমান্ন ঢাললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, গরম তো ধুমো বেরোচ্ছে। তারপরে মনে করলেন ঠান্ডা হলো কিনা একটু দেখি। প্রবিষ্ট মঙ্গলী যুগং দগ্ধং প্রত্যয়ন হন্ত তদিদং দৃষ্টং। আঙুলটা ঢুকিয়ে দিয়েছে এমনি করে, ঠান্ডা হলো কিনা। তা এত গরম যে আঙুলটার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এত ভয়ঙ্কর গরম ছিল যে তাপে আঙ্গুল ফোসকা পড়ে গেল, ছ্যাঁকা লেগে গেল। আর যে ছ্যাঁকা লেগে গেল তো দুটো কারণ হলো, একটা তো ছ্যাঁকা লেগলো, আর একটা তার অপরাধ বোধ এসে গেল। এ কি করলাম আমি গরম ঠান্ডা হয়েছি কিনা দেখবার জন্য এই আঙ্গুলটা তার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা ভোগে তার লাগবে না, কেন না আঙ্গুলে আছে নখ, এই নখটা হচ্ছে অস্থি। এই জন্য কোনো নৈবেদ্যের মধ্যে এরকম নখটাকে ডুবাতে নেই। রান্না বান্নার ক্ষেত্রে ঠিক আছে, কিন্তু যখন মূল নৈবেদ্য আমরা সাজাবো, প্রদান করব, তখন সাবধানে থাকতে হবে এই নখটা যেন প্রবেশ না করে। তো এক তো তাপ লাগলো, সে একটা চিন্তা হলো, আহা এটা তো ভোগে লাগবে না। কিন্তু ধ্যান ভেঙে গেল। যখন ধ্যান ভেঙে গেল তখন দেখছে তদ্হিত্বা সমাধি ভঙ্গেও যাতে দগ্ধাঙ্গুলো তয়া বহিরপি পীড়িত বভুব। ধ্যান ভাঙার পরে দেখছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে। কি হলো? আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন ফোসকা পড়ে গেছে, আঙ্গুলে ফোসকা পড়ে গেছে। তখন তিনি ভাবছেন, ইস এত তাপ ছিল, আমার আঙ্গুলে ফোসকা পড়ে গেল। আর সেই সময় একটি ঘটনা ঘটল। তদ অবধায় বৈকুণ্ঠে সমবিষ্টন বৈকুণ্ঠ নাথেন হসতা শ্রী প্রভৃতি স্থিত কারণং পৃষ্ঠেন। বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে আছেন, সেখানে লক্ষ্মী দেবী আছে, আর লক্ষ্মী দেবীর গুচ্ছেগুলো সখীগণ সেখানে আছে বৈকুণ্ঠনাথের কাছে। এখন যখন এখানে এই ঘটনাটা ঘটলো, ফোসকা পড়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ ছ্যাঁকা লেগেছে, তো ভগবান হেসে ফেলেছেন। যে হেসে ফেলেছেন, লক্ষ্মী দেবী এবং তার সহচরী বৃন্দ বলছেন, হাসলে কেন প্রভু? আমাদের তো কোনো হাসার আলোচনা হচ্ছে না। বলে এই দেখো, আর একটু কথা মনে হলো, ভাব মনে হলো, তাই আমি একটু হেসে ফেলেছি। না, এর পেছনে একটা রহস্য আছে, ছাড়বো না, তোমাকে বলতেই হবে বলতেই হবে। তখন ভগবান বলছেন যে শুনবে না দেখবে। আমি যে হাসলাম কেন, সেটা কি তোমরা শুনবে না স্বচক্ষে দেখবে? তখন লক্ষ্মী দেবী তার সহচরী বৃন্দ বলছেন যে প্রভু, যদি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় তার শুনবো কেন? বলে দাঁড়াও, অপেক্ষা করো।
সঙ্গে সঙ্গে ভগবান এক দূতকে দিব্য রথ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানপুরে গোদাবরীর তটে সেই ব্রাহ্মণ হাতে ফোসকা পরে তখন ওই অবস্থায় বসে আছেন, আর দিব্য রথ সেখানে উপস্থিত হলো। দিব্য রথকে দিকেই ব্রাহ্মণ আশ্চর্য। এবার দূত নেমে এসে বলছেন, হে বিপ্র, আমি বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছি, বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারা প্রেরিত হয়ে, তুমি এসো। স্পৃষ্টেন শতাং সন্নিকটং বিমানেন আনয়ামাস। তখন তাকে নিয়ে গেলেন, নিয়ে গিয়ে সামনে, সবার সামনে তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে ফোসকা পড়া আঙ্গুল দুটো দেখিয়ে বলছে, দেখো লক্ষ্মী, মানুষে কত অনুরাগ নিয়ে আমার সেবা করছিল, যে দেখো সেই সেবার প্রাককালে তপ্ত পরমান্নে আঙ্গুল চুবিয়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে। কত ভক্তি আমার প্রতি এর, এই এমনবিধ ভক্তি না হলে আমি তার নৈবেদ্য কখনো গ্রহণ করি না। এই বলে তাকে আর মর্তলোকে পাঠিয়ে দিলেন না। তখন তাকে সেবাযোগ্য দেহ প্রদান করে বৈকুণ্ঠে রেখেই দিলেন। মহাপ্রভু বলছেন, রঘুনাথ, এই রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণ মানুষের সেবা করবে। এই মানুষ সেবাটা একদম কাল্পনিক নয়, এটা বাস্তব রয়েছে। এর পরবর্তীতে আবার দাসগোস্বামীপাদকে মহাপ্রভু কি বললেন আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা এখানেই বিশ্রাম।